Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi atana bil wahidiyati bifadli rabbina. Alhamdulillahi salatu wassalam alaika wal ali ya khairul anam. Rabbun karim wa anta dzul khulqin azim. Fashfa' lana indal karim. Ya ayyuhal ghawsu salamullah alaika rabbini biiznillah. Wanzur ilayah sayyidi binadrah musilati lil hadratil aliyah. Ya Rabbana Allahumma salli salimi ala Muhammadin syafi'il umam wal ali waj'alil anama muslimin bil wahidiyati rabbil alamin. Ya Rabbana fir yasir iftah wahdina qurib wa alif bainana ya Rabbana. Amma ba'du. Hadirin hadirat yang berbahagia, mari pelaksanaan muqaddimah salawat wahidiyah pada malam hari ini kita laksanakan dengan menata adab lahir batin yang sebaik-baiknya sesuai dengan ajaran wahidiyah. Billah billah, li rasul bi rasul, bil gaus bil gaus, senantiasa menjauhi dalam permohonan ini. Mohon maaf bagi hadirin hadirat yang belum hafal atau yang baru mengenal salawat wahidiyah. Kami mohon membaca kalimat nida. Ya Sayyidi ya Rasulullah, Ya Sayyidi ya Rasulullah, Ya Sayyidi ya Rasulullah, berulang-ulang hingga permohonan ini selesai. Dan marilah hati kita khudur di hadapan Allah Subhanahu wa taala wa Rasuli sallallahu alaihi wasallam wa gauzaz zaman radhiyallahu an. Betul-betul memohon ampunan, hidayah dan taufik Allah Subhanahu wa taala. Makmum di belakang beliau Kanjeng Kiai Abdul Majid Ali Fikri radhiyallahu anhu. Al-Fatihah. 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 Allahumma ya wahid ya ahad Ya Wajid ya Jawad, salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi ma'lumatillahi wa bi'adadi wa hamdadi
اللهم يا واحد يا أحد يا واجد يا جواد صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في كل لمحة ونفس بعدد معلومات الله وبالضاد وحمده. اللهم يا واحد يا أحد يا واجد يا جواد صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في كل لمحة ونفس بعدد معلومات الله وفي الضاد وحمده. اللهم كما أنت صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا وشفيعنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم كما هو أهله. نسألك اللهم بحقه أن ترحمنا في رجاء بحر وحده لا نرى ولا نسمع ولا نزيد ولا نحصى ولا نتحرك ولا نسكن إلا بنا وترزقنا تمام مغفرتك يا الله وتمام نعمتك يا الله وتمام معرفتك يا الله وتمام محبتك يا الله وتمام رضوانك يا الله. وصل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه عدد ما أحاط به علمك وأسر كتابك برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. يا شافع الخلق صلاة والسلام عليك نور خلق هذه الأنام وأسأل والروح أدركني فقد رمت عبدا وربي وليس لي يا سيدي سواك فإن دردا كنت ساسا حنكا. يا شافع الخلق صلاة وسلام عليك نور خلق هدي العالم وأسله والروح أدركني فقد رمت عبدا وربي وليس لي يا سيدي سواك فعند رضا كنت ساسا حالكا. يا شافع الخلق صلاة والسلام عليك نور خلق هدي العالم وأسله والروح أدركني فقد رمت عبدا وربي وليس لي يا سيدي سواك فعند رضا كنت ساسا حالكا. يا سيدي يا رسول الله 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 يا سيدي يا رسول الله. يا أيها الغوث سلام الله عليك ربي بالله وانظر إلى يا سيدي بنظرة مثيرة للحالة العالية. يا أيها الغوث سلام الله عليك ربي بإذن الله وانظر إلى يا سيدي بنظرة مثيرة للحالة العالية. يا أيها الغوث سلام الله عليك ربي بإذن الله وانظر إلى يا سيدي بنظرة مثيرة للحالة العالية. يا شافع الخلق حبيب الله صلاته عليك وسلامه دلت ودلت بلادي في البلدة خذ بيدي يا سيدي والأمة.
يا سامع القلب حبيب الله صلاته عليك مع سلامه ضلت وضلت بلادي في البلدة خذ بيدي يا سيدي والأمة يا شافع القلب حبيب الله صلاته عليك مع سلامه ضلت وضلت بلادي في البلدة خذ بيدي يا سيدي والأمة يا سيدي يا رسول الله 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 يا ربنا اللهم صل وسلم على محمد شفيع الأمم والعلي وجميعنا المسلمين بالوحيد يا رب العالمين يا ربنا الكبير يا شريك وحدنا قريب وألف بيننا يا ربنا اللهم صل وسلم على محمد شفيع الأمم والعلي واجعل الأمم مسلمين بالوحيد يا رب العالمين يا ربنا الكبير يا شريك وحدنا قريب وألف بيننا يا ربنا اللهم صل وسلم على محمد شفيع الأمم والعالي واجعل الأمم مسلمين بالوحيد يا رب العالمين يا ربنا الكبير يا شريك وحدنا قريب وألف بيننا يا ربنا الفاتحة. Marilah kita yakin bahwa permohonan kita ini diterima dan diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Atas segala salah dan khilaf kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa min rasulihi sallallahu alaihi wasallam asy-syafa'ah wa tarbiyah. Wa min gausi radhiyallahu an-nadrah wal barakah wal karamah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi adana bil wahidiyyati bi fadli rabbina. Alhamdulillahis salatu wassalam alaika wal ali ya khairul anam. Rabbun karim wa anta dzu khulqin azim fashfa'lana indal karim ya ayyuhal ghawthus salamullah alaika rabbini bi'idnillah wanzur ilayya sayyidi binafrah musilatin bil hadratil aliyah. Ya Rabbana Allahumma salli sallimi ala Muhammadin syafi'il umam wal ali waj'alil anama musri'in bil wahidiyyati li rabbil alamin. Amma ba'd. Kepada Bapak Imam Mahmudi yang kami muliakan, Khadimul Wahidiyah Kecamatan Kutes Selatan beserta staf dan jajarannya,
yang kami hormati, segenap panitia pelaksana mujahadah sahriyah yang kami hormati, hadirin hadirat, adikku remaja dan kanak-kanak yang kami cintai, pembawa acara yang kami taati. Untuk menyingkat waktu dalam hal memanjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sanjungan salawat dan salam yang ke pangkuan beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, serta salam ikraman wa ta'ziman wa mahabbatan ke pangkuan beliau Ghaus hadas zaman radhiyallahu an, kami makmum al-muta'ah. Semoga keikutsertaan kami mendapat syafaat tarbiyah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, barokah nadrah Ghaus hadas zaman radhiyallahu an, serta jangkungan doa Rasul Hadratul Mukarram Kanjeng Kiai Abdul Majid Ali Fikri radhiyallahu an, sehingga mujahadah sahriyah yang disponsori oleh Departemen Pembina dan Penyiar Wahidiyah Kecamatan Kuta Selatan pada malam hari ini betul-betul diterima dan diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dapat menjadikan sebab dibukanya hati kita, hati umat masyarakat, segera berbondong-bondong fafirru ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Kami atas nama panitia pelaksana mujahadah sahriyah sekaligus mewakili Ketua Yayasan Perjuangan Wahidiyah Kecamatan Kuta Selatan mengucapkan ahlan wa sahlan bihudurikum, selamat datang dan selamat mengikuti acara dengan sebaik-baiknya. Tak lupa kami sampaikan ribuan terima kasih kepada para bapak ibu dermawan dermawati atas bantuan berupa tenaga, pikiran, harta, dan mujahadahnya demi terselenggaranya acara yang mulia pada malam hari ini. Teriring doa jazakumullahu khairati wa sa'adatid dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, kami menyadari banyak kekurangan dan kesalahan kami dalam menyambut kehadiran panjenengan, baik sambutan kami yang kurang sopan, fasilitas yang kurang memadai, dan segala sesuatu yang kurang berkenan di hati hadirin hadirat. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan untuk menyempurnakan permohonan ini, hantarkan kami sowan ke pangkuan Baginda Agung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wa Ghaus hadas zaman radhiyallahu an, untuk memohon syafaat tarbiyah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga perjuangan yang mulia ini betul-betul diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Al-Fatihah. Ya syafi'al khalqi salatu wassalam alaika nurul khalqi hadiyan wa ashabu wa ruhahu adrikni faqad dhalabtu abada wa rabbina wa laysani ya sayyidi siwaka fa in darudda kuntu syaksan halika ya sayyidi ya Rasulullah ya sayyidi ya Rasulullah ya sayyidi ya Rasulullah ya ayyuhal Ghaus salamullah alaika rabbini bi'idhnillah wanzur ilayya sayyidi binawra musilatin bil hadratin amiyah. Al-Fatihah. Demikian sambutan atas nama panitia. Segala kekurangan dan kekhilafan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa minar Rasul sallallahu alaihi wasallam asy-syafa'ah wat tarbiyah. Wa minal Ghaus radhiyallahu an-nadrah wal barakah wal karamah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalam alaika ya ra'ufu ya rahim. Anta qad usri'atil hawaiju bikal hudar ridal futuhul faraju. Antal musyafa'u syafi'u syfa'lana indal karimi abada wa rabbina. Ya ayyuhal ghawsu salamullah alaika rabbini biiznillah wanzur ilayya sayyidi binazr musilatin lil hadratil aliyah. Ya Rabbana Allahumma salli sallim ala Muhammadin syafi'il umam wal ali waj'alil anama musri'in bil wahidiyati li rabbil alamin. Ya Rabbana ighfir yasir tawahdina qarib wa alih bainana ya Rabbana qarib wa alih bainana ya Rabbana qarib wa alih bainana ya Rabbana. Amma ba'd. Pada Khotimul Wahidiyah Kecamatan Kuta Selatan beserta staf dan jajarannya yang kami hormati, ada imam-imam jamaah yang kami hormati, para hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, adik-adikku remaja dan kanak-kanak yang kami sayangi. Di malam yang penuh bahagia ini, perkenankan kami ikut makmum di belakang hadirin wal hadirat guna untuk memanjatkan puja dan puji tasyakur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan taufik hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga pada malam hari ini kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala diperkenankan untuk melaksanakan mujahadah syahriyah dalam keadaan sehat walafiat, membawa iman, taufik, hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sanjungan salawat serta salam yang seindah-indahnya dan yang setepat-tepatnya mari kita aturkan kepangkuan beliau baginda agung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala jamil anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin alaihi wassalatu wassalam wa ala alihim wa ashabihim wa dzurriyyatihim wa ahli baitihim wa tabi'ina wa tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Salam ikroman, takziman wa mahabbatan yang tulus mari kita haturkan pada para awliyaillah wa ahbabillah Jamil aqtab min awalihim ila akhirihim, bil khusus beliau ghausu hadza zaman radhiyallahu an wa a'adha alaina min barakatihim wa syafa'atihim wa karamatihim wa ammadana bi amjadihim kama yaliku bika wa bihim amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan para priyantun agung kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala, wali-walinya Allah Subhanahu wa ta'ala, mulai awal hingga akhir, wabil khusus beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ghausu hadza zaman radhiyallahu an, berkenan mencurahkan syafaat, tarbiyah, nazrah serta jangkungan doa Rasulnya kepada kita semua, sehingga acara yang mulia pada malam hari ini
betul-betul diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan syafaat beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendapatkan janggungan doa restu yang istimewa dari beliau Hadratul Mukarram Kanjeng Kiai Abdul Majid Ali Fikri radhiyallahu anhu, sehingga acara pada malam hari ini betul-betul membuahkan manfaat, maslahah fitini wa dunya wal akhirah. Amin amin Allahumma amin. Para hadirin jamaah sekalian, sebelum kami menyampaikan kuliah wahidiyah, mari terlebih dahulu kita sowan ke pangkuan beliau Ghausul Haja Zaman radhiyallahu anhu. Mudah-mudahan apa-apa nanti yang kami sampaikan bersamaan dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, hidayah Allah Subhanahu wa taala, sehingga menjadi sebab musabab terbukanya pintu hati kita, pintu hati keluarga kita, pintu hati umat masyarakat yang ada di sekeliling kita, wabil khusus yang ada di Kecamatan Kuta Selatan ini, untuk berbondong-bondong fafiru illallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Ya ayyuhal ghausu salamullah alaika rabbini bi'idhnillah wanzur ilayya sayyidi binazrah musilatin lil hadratil alih ya sayyidi ya ayyuhal ya sayyidi ya ayyuhal ghaus ya sayyidi ya ayyuhal ghaus. Al-Fatihah. Hadirin hadirat jamaah sekalian, di dalam perjuangan wahidiyah intinya yaitu menjernihkan hati dan ma'rifat billah, di mana menjernihkan hati termasuk dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna fil jazati lamudghah idza saluhat jazatu kullu wa idza fasadat jazatu kullu ala wa hiya qalb. Di dalam perjuangan wahidiyah ini adalah yang terutama sekali adalah menjernihkan hati kita biar jernih. Kita membaca sholawat wahidiyah ini biar hati kita menjadi jernih dan ma'rifat billah kepada Allah Subhanahu wa taala wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna fil jasadi lamudghah, sesungguhnya di dalam jasad manusia itu lamudghah, terdapat satu daging. Jadi di antara kita ini terdapat satu daging. Idza saluhat jasadu kulluh, dan apabila daging tersebut itu baik, maka akan baiklah semua perbuatannya orang tersebut. Wa idza fasadat jasadu kulluh, dan apabila segumpal daging tersebut itu jelek, maka akan jelek semua perbuatan orang tersebut. Ala wa hiya qalbun, ingatlah bahwa segumpal daging tersebut di dalam tubuh manusia, wa hiya qalbun, itu adalah hati. Hati itu adalah motorik manusia untuk selalu manusia itu entah berbuat baik atau berbuat jelek. Di dalam peranan sholawat wahidiyah ini adalah menjernihkan hati. Selalu kita bertawasul audensi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam rangka apa? Tazkiyatun nafsi anir razaili wajibatun, yaitu menjernihkan hati, itu menghilangkan kotoran-kotoran hati dengan apa? Dengan bersolat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketika kita bersolat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu hati kita akan menjadi tazkiyah, hati kita akan menjadi bersih, hati kita akan menjadi jernih, dan hati kita akan menjadi ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Dan hati kita akan menjadi mutmainnah, dan hati kita akan menjadi selalu akhlak kita, lisan kita, semua ahwal kita akan diliputi oleh akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan disinilah tujuan yang penting adalah di sholat wahidiyah ini adalah
senantiasa membersihkan hati kepada Allah Subhanahu wa taala wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam. Namun di situ ada pertanyaan, kok kenapa kok membaca salat, kok membaca salat tidak membaca yang lain atau doa-doa yang lain? Disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna salawatakum alayya maghfiratun lidzunubikum, bahwasanya salawat kalian terhadapku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maghfiratun lidzunubikum, itu adalah penghapus dosa-dosa kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita membaca ya sayyidi ya Rasulullah, kita membaca salawat wahidiyah ini sudah termasuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin wal hadirat, mari kita bersungguh-sungguh dalam mengamalkan salat wahidiyah. Kita bukan hanya berdoa kepada diri kita sendiri, berdoa kepada keluarga kita, namun kita diajarkan oleh Mbah Yai Qaddasallahu sirrahu wa radhiyallahu an melalui Yayasan Perjuangan Wahidiyah ini yang sekarang ini, yaitu yang diasuh oleh beliau Hadratul Mukarram Kanjeng Kiai Abdul Majid Ali Fikri radhiyallahu an, untuk senantiasa mensiarkan mensiarkan kepada orang lain. Yaitu apa? Tujuannya mensiarkan itu yaitu senantiasa orang lain diberikan ketenangan jiwa dan raga, jiwa dan hatinya pada oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita selaku pengamal wahidiyah bukan hanya mengamalkan atas diri kita sendiri, dan kita disuruh untuk mensiarkan sholawat wahidiyah ini, dan mensiarkan sholat wahidiyah ini tanpa pandang bulu, bahwasanya siapa saja yang membaca sholat wahidiyah ini diperbolehkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, oleh mu'alif sholawat wahidiyah ini, entah itu anak kecil, dewasa, bahkan orang tua, diperbolehkan untuk membaca sholawat wahidiyah ini. Mari para hadirin wal hadirat, para pengamal jamaah Kuta Selatan, mudah-mudahan dengan acara sahriyah pada malam hari ini, dengan acara seremoni sahriyah pada malam hari ini, kita betul-betul difutuh oleh Allah Subhanahu wa taala wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam, makmum di belakang Hadratul Mukarram Kanjeng Kiai Abdul Majid Ali Fikri radhiyallahu an, sehingga kita menjadi orang-orang yang ibadus sholihin, orang-orang yang senantiasa berakhlakul karimah, orang yang senantiasa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang senantiasa bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara faedah-faedah membaca salat wahidiyah itu bukan hanya menjernihkan hati dan ma'rifat billah, termasuk ketika kita mendapatkan problematika kehidupan kita, itu mudah-mudah problematika kita dengan memperbanyak membaca sholawat wahidiyah ini diberikan kemudahan-kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam. Namun yang paling terpenting di dalam salat wahidiyah ini adalah tazkiyatun nafsi tersebut, yaitu menjernihkan hati dari kotoran-kotoran anir rozaili, yaitu dari kotoran-kotoran hati. Ketika kita bersolawat, hudur kepada Allah Subhanahu wa taala, hudur kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa insyaallah kita akan diberikan fadilah-fadilah membaca solawat wahidiyah tersebut. Ketika kita membaca solawat, kita mahabbah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mahabbah cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang mahabbah itu mahabbah kepada a'zam, ada mahabbah kepada akhlakul karimahnya, dan ada kepada zatiyahnya. Kita pengamal sholawat wahidiyah ini diajarkan mahabbah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu mahabbah kepada nurnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana ketika kita mahabbah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mahabbah kepada nurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu adalah asal dari asal mahabbah kepada kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita mahabbah kepada jasmaninya seseorang, itu akan berubah. Tapi ketika kita mahabbah kepada zatiyahnya, nurnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu adalah mahabbah yang hakiki indallah wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam. Mari kita pengamal sholawat wahidiyah sekali lagi, mari kita senantiasa mengamalkan sholat wahidiyah ini dengan bersungguh-sungguh, mengamalkan sholat wahidiyah munajat kepada Allah Subhanahu wa taala wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam. Dengan kita mengamalkan sholat wahidiyah ini, dengan kita menjiarkan sholat wahidiyah ini, insya Allah
sesuatu apa yang menjadi hajat kita di dunia wal akhirah, insya Allah diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Ketika kita menebar kebaikan, ketika kita mengajak seseorang selalu berdp kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, fa insya Allah urusannya di dunia wal akhirah akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dunia dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kelak kita di yaumil qiyamah mendebarkan keberkahan, mendebarkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang paling terpenting. Kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita mendapatkan syafaat beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tidak mengapa untuk memiliki dunia ini. Dawuh Kanjeng Romo Kiai Haji Abdul Latif Majid radhiyallahu an, syukur-syukur kita diberikan anugerah masalah di dunia ini. Lebih-lebih yang terpenting kita indallah waru kita di yaumil qiyamah itu mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mari para hadirin wal hadirat jamaah sekalian, di dalam sholat wahidiyah itu banyak sekali faedah-faedahnya ketika kita mempeng, entah itu mujahadah keamanan, mujahadah keuangan, dan mujahadah yang lain yang dianjurkan oleh Hadratul Mukarram Kanjeng Romo Kiai Haji Abdul Latif Majid radhiyallahu an. Fa insyaallah kita akan diberikan asrar yang terdapat di dalam sholat wahidiyah tersebut. Dan mari kita bersama pengamal yang ada di Kecamatan Kuta Selatan ini untuk memempeng mujahadah ini dan menyebarkan dan mensiarkan sholat wahidiyah ini yang ada di lingkungan kita. Menyiarkan sholat wahidiyah ini tidak harus orang pinter, namun di situ ketika kita menyiarkan sholat wahidiyah ini, ketika kita asal mau untuk mensiarkan, untuk memberikan kepada orang lain, fa insya Allah orang lain tersebut akan diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala wa Rasulihi Sallallahu Alaihi Wasallam. Para hadirin jamaah sekalian, mari kita munajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bersolawat tawasul kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melalui salat wahidiyah ini. Memohon mudah-mudahan keluarga kita yang ada di sekeliling kita ini mudah-mudahan diberikan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala wa Rasulihi Sallallahu. Dan mari kita fokuskan, kita hudur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tadarruk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mengakui bahwa dosa-dosa kita sudah sering kita zalim kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, melanggar perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mari dengan munajat, dengan tawasul kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini, mudah-mudahan hati kita dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita menjadi orang yang lebih baik lagi indallahi wa rasulihi Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Fatihah. Allahumma ya wahid ya wajid ya jawad, salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi ma'lumatillahi wa fuyudatihi wa amdadihi. Allahumma ya wahid ya wajid ya jawad, salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi ma'lumatillahi wa fuyudatihi wa amdadihi. Allahumma ya wahid ya ahad ya wajid ya jawad, salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi ma'lumatillahi wa fuyudatihi wa amdadihi. Allahumma kama anta ahlu, salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina wa qurrati ayunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama huwa aluh
نسألك اللهم بحقه أن تركنا في لجة بار وحده أنت لا نراه ولا نسمع ولا نجد ولا نحس ولا نتحرك ولا نسكن إلا بها وترزقنا تمام مغفرتك يا الله وتمام نعمتك يا الله وتمام معرفتك يا الله وتمام محبتك يا الله وتمام رضوانك يا الله وصلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه عدد ما أحاط به علمك وعصاه كتابك برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. Di dalam sholawat ini itu terdapat sholawat saljul qulub. Mari kita bermunajat juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawasul kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan hati kita yang masih katos, yang masih kasar, mudah-mudahan diberikan lunak oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mari kita juga sowankan orang-orang yang seluruh di Kecamatan Kutai Selatan ini, mudah-mudahan segera berbondong-bondong fafiru ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Ya syafi'al khalqi salatu wa salam alaika nurul khalqi hadiyal ana wa aslahu wa rahu adrikni wa qad zalamtu abada wa rabbi wa laysa li ya sayyidi siwaka fa in darudakum tusahsan. Ya syafi'al khalqi salatu wa salam alaika nurul khalqi hadiyal ana wa aslahu wa rahu adrikni faqad zalamtu abada wa rabbini wa laysa li ya sayyidi siwaka wa in darudakum tusahsan halika. Ya syafi'al khalqi salatu wa salam alaika nurul khalqi hadiyal anam wa aslahu wa rahu adrikni faqad zalamtu abada wa rabbini wa laysa li ya sayyidi siwaka wa in darudakum tusahsan halika. Ya sayyidi ya Rasulullah, 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 ya sayyidi ya Rasulullah. Dan mari kita berrasul kepada Ghausul hadza zaman. Kun ma'allah fa illam takun kun fakun ma'aman kana ma'allah fa innahu yusuluka ila Allah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam in kunta ma'ahu. Bersamalah engkau dengan Allah Subhanahu wa taala, dan apabila engkau tidak mampu bersama Allah Subhanahu wa taala, fakun maka bersamalah engkau senantiasa bersama dengan orang yang senantiasa bersama Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu maka sesungguhnya orang yang senantiasa bersama Allah Subhanahu wa taala itu akan bisa mengusulkan engkau kepada Allah Subhanahu wa taala in kunta ma'ahu, apabila engkau selalu senantiasa bersama orang yang selalu bersama Allah Subhanahu wa taala. Kita tak mampu untuk senantiasa bersama Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari, setiap saat kita zalim kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tawasul kepada Ghausul hadza zaman. Mudah-mudahan beliau Ghausul hadza zaman yang bisa mengusulkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Kita tak mampu usul kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa Ghausul hadza zaman, karena kita banyak berlumuran dosa kepada Allah. Ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Rasulullah. Dan mari kita doakan kedua orang tua kita, mbah-mbah kita yang sudah meninggal maupun yang masih hidup. Mudah-mudahan
yang sudah meninggal diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala dan amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita doakan juga ahli kubur kita dan ahli kubur umat masyarakat jami'al alamin, mudah-mudahan diberikan maghfirah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabbana Allahumma salli sallim ala Muhammadin syafi'il umam wal ali waj'alil anama muslimin bil wahidiyati li rabbil alamin. Ya Rabbana ighfir ya sirta wahdina qarrib wa alif bainana ya Rabbana Allahumma salli sallim ala Muhammadin syafi'il umami wal ali waj'alil ahnama muslimin bil wahidiyati li rabbil alamin. Ya Rabbana ighfir ya sirta wahdina qarrib wa alif bainana ya Rabbana Allahumma salli sallim ala Muhammadin syafi'il umami wal ali waj'alil anama muslimin bil wahidiyati li rabbil alamin. Ya Rabbana ighfir ya sirta wahdina qarrib wa alif bainana ya Rabbana. Dan mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kehidupan kita, umur kita, dunia kita, rumah tangga kita, anak-anak kita, istri kita, suami kita diberikan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan apa-apa yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di sekeliling kita termasuk diri kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma barik fima khalaqta wa hadhil baldah ya Allah wa fi hadhil mujahadah ya Allah. Allahumma barik fima khalaqta wa hadhil baldah ya Allah wa fi hadhil mujahadah ya Allah. Allahumma barik fima khalaqta wa hadhil baldah ya Allah wa fi hadhil mujahadah ya Allah. Allahumma barik fima khalaqta wa hadhil baldah ya Allah wa fi hadhil mujahadah ya Allah. Allahumma barik fima khalaqta wa hadhil baldah ya Allah wa fi hadhil mujahadah ya Allah. Allahumma barik fima khalaqta wa hadhil baldah ya Allah wa fi hadhil mujahadah ya Allah. Allahumma barik fima khalaqta wa hadhil baldah ya Allah wa fi hadhil mujahadah ya Allah. Di dalam istighraq ini kita khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang diberikan kecuali Allah Subhanahu wa taala, tapi bukan lafaz Allah Subhanahu wa taala. Yaitu dawuh Kanjeng Kiai Abdul Majid Al-Fikri radhiyallahu an kemarin pada saat pelepasan siswa-siswi SMP dan SMP Wahidiyah yang ada di Pondok Pesantren Kedungu Al-Munadharah. Beliau mengutip pendapat salah satu penemuan daripada Robert Einstein, yaitu Robert Einstein ini dia mempunyai penemuan bahwasanya dia selalu fokus kepada sesuatu. Dia itu ada kelereng di tangannya, dia itu bermunajat kepada Tuhannya. Kelereng ketika terus kelerengnya itu diputar-putar terus, dan ketika kelerengnya pada saat tidur kan kelerengnya itu jatuh. Ketika ada kelerengnya ada di tangan, yang kelerengnya jatuh, ketika kelerengnya jatuh terus dia akan kaget, langsung bangun. Lalu ketika dia bangun itu apa yang pertama kali dia pikirkan? Gitu. Apa yang pertama kali yang dia pikirkan? Karena ketika seseorang bangun daripada tidur, bangun daripada dia sadar, dia setelah istirahat dia sadar, lalu apa yang dia pikirkan? Dan kulo kalian panjenengan ini, apa yang kulo kalian panjenengan pikirkan setelah kulo kalian panjenengan ini bangun daripada tidur?
Apakah perjuangan? Apakah Allah? Apakah dunia kula kalian panjenengan? Bahkan apakah beliau Kanjeng Kiai Abdul Latif Abdul Majid Ali Fikri radhiyallahu anhu? Apakah panjenengan ingat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah panjenengan bangun daripada tidur? Mari kita introspeksi para hadirin wal apabila seseorang ini disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal insana yamutu ala ihyaihi wa ihyaihi ala mautihi wa nub'atsullahu ala mautihi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala nanti akan mematikan hamba-hambanya tersebut sesuai dengan waktu dia hidup. Apabila dia sewaktu hidup senang berbuat baik, maka dia akan dimatikan dalam keadaan husnul khotimah. Dan apabila semasa hidupnya dia itu senang dengan perbuatan yang melanggar perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala, maka orang tersebut nanti akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sesuai apa yang dia perbuat waktu masa-masa hidupnya, yaitu diberikan su'ul khotimah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan apabila dia semasa hidupnya sering memikirkan perjuangan sholawat wahidiyah ini, insya Allah dia mati dalam keadaan husnul khotimah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersama Kanjeng Romo Haji Abdul Latif Majid radhiyallahu anhu kelak di yaumul qiyamah. Mari kita belajar beristighraq kepada Allah Subhanahu wa ta'ala wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam. Istighraq. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bihaqqil ismillah wa bi jai sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa bi barakatihi wa bi zaman wa awali wa sairi awliyaika ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ta'ala Allahumma bihaqqil ismillah wa bi jai sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa bi barakatihi wa bi zaman wa awali Sayyidi awliyaika ya Allah ya Allah ya Allah Allahumma bihaqqil ismillah wa bi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa bi barakatihi wa bi zaman wa awali Sayyidi awliyaika ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ta'ala balik jami'al alamin dan hadza waj'al bi ta'sirun balik balik jami'al alamin dan hadza waj'al bi ta'sirun balik balik jami'al alamin dan hadza waj'al bi ta'sirun balik فإنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير فإنك على كل شيء قدير وبالإجابة فإنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير فافروا إلى الله 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 وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. الفاتحة.
Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan doa kita, munajat kita, sholat kita betul-betul diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala wa Rasulih Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, min Rasulih Sallallahu Alaihi Wasallam, syafa'ah wa tarbiyah, wa minal ghawsi hadha zaman an-nazrah darurat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.